Good morning students. Welcome to Chemistry Simplified Tamil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா this is the video for the plus one student those who are doing the welcome to the preparation of your CBSE chemistry plus one some basic concepts of chemistry NCERT bookல அந்த லெசன்ல என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த லெசன்ல உள்ள அட்டாமிக் மாஸ் அல்லது AMU இது ரெண்டு பத்தின classroom teaching தான் இது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் 11th chemistry bookல என்ன இருக்குங்கிறது பார்க்குறோம். Now let us see the book. Okay, I am Vetriselvi from Chemistry Simplified Tamil. This is my one channel. Another channel is Vetri and Vetri in Chemistry. Now let us see the content of the NCERT book class 11th chemistry. Okay, now let us see. The heading topic is called atomic mass. Let us see. Yes. Here what is written is atomic and molecular masses. After having some idea about the terms atoms and molecules, it is appropriate here to understand what do we mean by the atomic and molecular masses. Here it is given atomic mass. The atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. Today I am reading the book and I will explain. Today we have sophisticated techniques, that is, example, mass spectroscopy for determining the atomic masses fairly accurately, but in the 19th century, scientists could determine the masses of the atom. Masses of one atom related to the another by the experimental method as Kelvin mentioned earlier. என்ன சொல்றாங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ரொம்ப சின்னது. இப்போதைக்கு நமக்கு சஃபஸ்டிகேட்டட் டெக்னிக் என்ன இருக்குன்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இது இருக்கிறதால ஈஸியாக நம்மளால அட்டாமிக் மாஸ் இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஆனால் இப்போ திஸ் இஸ் 21st century. ஆனால் 19th century அப்போ தான் கெமிஸ்ட்ரி டெவலப் ஆச்சு. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் they used the mass of an atom as a relative to the another by experimental means as has been mentioned earlier. அதாவது முன்னாடி ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதை வச்சு இதை அதில் மல்டிபிள்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any unit and the other elements were assigned masses related to it. However, the present system இது அப்போ யூஸ் பண்ணது hydrogen. Present system of the atomic masses is based on carbon-12 as a standard has been agreed upon in 1961. Here carbon-12 is one of the isotopes of the carbon and it can be represented as a C12. In this system, carbon-12 is assigned a mass of exactly the 12 atomic mass unit and masses of all other atoms. அதாவது carbon-12 12 atomic mass unit சொல்றாங்க. Masses of all other atoms are given to the relative to the standard. அதாவது இது மாதிரி அதாவது கார்பன்-12 ஆட்டமாவே இத்தனை மடங்கு 5 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் 3 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Once atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to the 1/12 of the mass of one carbon-12 atom. இப்போ இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் டெஃபினிஷன் ஃபார் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அண்ட் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது சொல்றாங்க மாஸ் ஆஃப் an atom of hydrogen 1.6 × 10⁻20 வருது. In terms of atomic mass unit வரப்ப mass of one atom of hydrogen 0.61 அதை இங்கே எழுதுறேன். இங்கே அட்டாமிக் மாஸ் இந்த யூனிட் வேல்யூ இருக்குல்ல அதை கொண்டாந்து இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ வர்றதா உனக்கு 1.03 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இதுதான் எனது மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. மாஸ் ஆஃப் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். மாஸ் ஆஃப் an atom of hydrogen இதுதான் ஆன்சர். an atomனா இதுதான். Mass of hydrogen atom அப்படின்னா you have to take it as a this is very important. You have to use mass of hydrogen atom. அப்போ the answer 1.03 atomic mass unit சொல்றேன். Similarly, mass of oxygen 16 is equal to
15 atomic mass, 15.9, or you can call it as a 16 atomic mass unit. At present, it has been replaced by the U, that is called, which is known as a unified mass. When we use the atomic masses of the element in calculation, we actually use the average atomic mass of the elements, which was explained below. So, இதுதான் உன்னுடைய NCERT புக்கில் கொடுக்கப்பட்ட atomic mass, actually mass of hydrogen atom அல்லது mass of oxygen atom அப்படிங்கிறதுக்கு உரிய பதில். இப்போ உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த this one is explaining or the data is given is இங்கே கொடுக்கப்பட்டது mass of hydrogen atom is equal to 1.008 atomic mass unit. அதுவே mass of one oxygen atom அப்படின்னா 16 atomic mass unit அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாங்க. ஓகே, ஆரம்பத்தில் இந்த இடத்துல என்ன இம்பார்ட்டண்டாக சொல்கிறாங்கன்னா, வாட் இஸ் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு இதை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மெஷர் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினேஷன் வந்து இந்த முதல் பக்கத்துக்கும் இதுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதுதான் வாட் இஸ் இட் கால்ட் அஸ் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், இதில் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லது என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகேவா, இது வந்து கண்டென்ட் இன்வெர்ட். நான் அவளோட சி மை டீச்சிங். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது அப்படின்னா, now we can take it as I am taking as இந்த கான்செப்டில் உனக்கு இப்போ என்ன உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, what are the things? First I will explain what is one atomic mass unit. ரெண்டாவது வந்து what is RAM. மூணாவது வந்து mass of hydrogen atom அல்லது ஆக்சிஜன் ஆட்டம், எது வேணாலும் இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மூணு கான்செப்டை டீச் பண்ணுறது தான் என்னுடைய இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள். மை எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நியர் அபவுட் 32 இயர்ஸ் அண்ட் நீட் கோச்சிங் வந்து பாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஐ திங்க் இப்போ ரொம்ப பேர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் ஃபாலோ த வீடியோஸ். அதுக்கு அடுத்தது அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக் அல்லது கமெண்ட் கூட கொடுக்குறேன். ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் திரும்ப மேற்கொண்டு வரும். அதுக்காக தான் எல்லாருக்கும் அந்த வியூஸ் மேலே வரும் அப்படிங்கிறாங்க. ப்ளீஸ் லைக், கிவ் ஒன் லைக் அண்ட் ஃபாலோ த வீடியோ. நவ் த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, students, if you want to teach only in English அப்படின்னா you can give the command. Okay, I am preferably given the teaching in English with the Tamil for benefit of the Tamil students. Okay, what is atomic mass unit அப்படிங்கிறது AMU என்ன அர்த்தம்னா atomic mass unit. இதுதான் என்ன எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, இப்போ நான் சொல்றேன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நைட்ரஜன் ஆட்டம் நல்லா கவனிங்கம்மா, கான்செப்ட் தான் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நைட்ரஜன் ஆட்டம், மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் நல்லா கவனிங்க. மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம்னு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். இப்போ நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா 3 விதமான ஆன்சர் எனக்கு கிடைக்கும். ஒன்று வந்து 14 சொல்லுவாங்க. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 14 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னாங்க. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 14 கிராம் பெர் மோல். இப்போ let us see what is the why you are having 3 different அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ what is 14? ஒன்று வந்து 14, இன்னொரு ஆன்சர் 14 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், இன்னொரு 14 கிராம் பெர் மோல். இட்ஸ் கரெக்டானா எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா 14 அப்படின்னா இதை வந்து நீ என்ன சொல்லுவோன்னா RAM, that is called as a relative. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் நாலேஜுமா உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 14 அப்போ நைட்ரஜன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ், ராம்னு மிஸ் சொல்லுவேன். ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்னால் 14 வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம், இந்த மாஸ் ஆஃப் 1 சொல்லல, மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா யூ ஷுட் கிவ் வித் த அட்டாமிக் 14 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அல்லது இதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்னொன்று 14U மாஸ், இஸ் கால்ட் யூனிஃபைடு மாஸ். ஓகே, இது மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஒன்று கூட சொல்ல மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான். அதுக்கடுத்து இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க.
இதை என்ன சொல்லுவாங்க? அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க. திஸ் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் அவ்வளோதான் ஆஃப் நைட்ரஜன். இது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா this is called as a molar mass of nitrogen atom. ஓகேவா? அப்பதான் அது வந்து கிராம் பேர் மோல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ இது சின்ன உனக்கு ஒரே டெஸ்டிங்காக மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் RAM? Atomic mass of oxygen 16 mere number, no unit. What is atomic mass of oxygen? Atomic mass of oxygen atom அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீ என்ன சொல்ற? 16 atomic mass unit. ஓகே. molar mass of one oxygen atom. One molar mass of one வேண்டாம், one is not required. molar mass of oxygen atom அப்படி சொன்னா உடைய ஆன்சர் வந்து 16 கிராம் per mole. உன்னோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் நைட்ரஜன் வச்சு நடத்துகிறேன். இப்போ அதையும் வந்து அனதர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த பேஜில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துகிட்டு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆக்சிஜன். இப்போ நான் உனக்கு ஒன்று ஒன்றா நடத்துகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து உனக்கு வாட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் நடத்துகிறோம், அதுக்கப்புறம் RAM நடத்துகிறோம், அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நடத்துகிறோம். இப்போ நான் அடுத்து என்ன நடத்த போகிறேன்னா வாட் இஸ் கால் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இதுதான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சர்க்கிள் எடுக்கிறேன். ஒரு சர்க்கிள் எடுக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் சர்க்கிளை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஒரு வாட்டர் மேலன் கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோ. இந்த வாட்டர் மேலன் வாங்கிட்டு வந்ததை நான் பார்ட் ஆஃப் த வாட்டர் மேலன் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இதை நான் 12 பீசஸாக பிரிக்கிறேன். How many pieces I am putting? I am putting as a 12 pieces. How many pieces இது மாதிரி? I am putting 12 pieces. 12 பீசஸாக பிரிக்கிறேன். ஓகே. இப்போ இந்த ஒரு வாட்டர் மேலனுக்கு பேர் என்னன்னா what is this is one carbon atom, one carbon 12 atom, this one. Okay. அதை நான் என்ன பண்ணேன்னா I am taking 1/12, take one part, that I can call it as a 1/12 part of carbon 12 atom. இதில் வந்து நீ ஒரு பார்ட் எடுக்கிறீங்களா, ஒன் பார்ட் அப்படின்னா now I am taking like this. அதிலிருந்து எடுத்து வந்த ஒரு பார்ட் இப்போ வேணா ஒரு இதுக்கு ஷேட் பண்ணிக்கிறேன். அதிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்தது தான் இது. அப்போ வாட் இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் கார்பன் 12 ஆட்டம். ஒன் கார்பன் 12 ஆட்டம் அதில் 12 கட் பண்ணி 1/12 பார்ட் ஆஃப் கார்பன் 12 ஆட்டம். 1/12 பார்ட் ஆஃப் ஒன் கார்பன், 1/12 பார்ட் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் எஸ். One minute. 1/12 part of one carbon atom of carbon 12. புரியுதுங்களா? ஸோ இது என்னது? கார்பன் 12 உடைய ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்து ஒன், இந்த இடத்துல தான் நான் அந்த ஒன்றை வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒன் கார்பன் ஆட்டம் அதை 12 எடுத்து அந்த 12 ஒரு பகுதி தான் இந்த பீசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இங்கே பாருங்கள், atomic mass unit is equal to mass of 1/12 part of one atom of carbon 12. இதுதான் வந்து உன்னுடைய டெஃபினேஷன்ஸ். இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/12 into mass of one carbon. இந்த இடத்துல எழுதலாம் mass of one atom of mass of one atom of carbon 12.
இதுதான் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுடைய எக்ஸ்பிரஷன். இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு அடுத்து நான் எடுத்துகிட்டு பாருங்க. எஸ், அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம். இப்போ அது போகணும் அப்படின்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வர பாருங்க. Mass of 6 into 10 power 23. This is nothing but a Avogadro number. Mass of this much carbon atom is equal to 12. Therefore, mass of one carbon atom is equal to mass of, you can say mass of Avogadro number of carbon atom 12. So therefore mass of one carbon atom is equal to 12 divided by Avogadro number. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து mass of one carbon atom. அப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம எங்கே போடணும்னா இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ atomic mass unit is equal to 1/12 into mass of one carbon atom 12 by Avogadro number. இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 atomic mass unit equal to 1 by Avogadro number. புரியுதா? ஓகே, that is equal to 1 by 6 into 10 power 23 is equal to, next just you divide, is equal to 1 by 6 into 10 power minus 23 is equal to, அந்த ஒன்றை நீ 6ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது தான் ஒன்றை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, 6ஆல் டிவைட் பண்ணுவீங்க. 10 1 6 4 0 6 1 போட்டுருந்தீங்கன்னா 6 36. ஓகே, 4 அப்போ 1 point, now you can write here 0.166 into 10 power minus 23. Now you bring the next, it is coming to the end. Okay, next color change பண்ணிக்கலாம். Yes, now this one you bring here. So now my answer is 1.66 into 10 power minus, right side போனால் minus 1 அதிகமாகும் கிராம். ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம கார்பன் வெயிட் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண யூனிட் வந்து this is mass of this one is given as a unit of gram. So அப்போ இதுவும் வந்து அவரோட நம்பர் வந்து என்னுடைய ஆன்சர் வந்து உனக்கு என்னது 1 atomic mass unit is equal to, now this is, அப்போ ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னா உனக்கு என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா this is point number 1. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எஸ், இது ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுடைய ஒரு ஆன்சர். ஓகே, ரெண்டாவது இதுவும் ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுடைய ரெண்டாவது ஆன்சர். ஓகே, இப்போ இது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுடைய மூணாவது ஆன்சர். இப்போ இதுவே கிலோகிராமில் எழுதுறதா இருந்தால் நீ என்ன எழுதுவ, 1.66 into 10 power minus 27, lower to higher divide by 1000. அப்போ என்ன ஆகும்னா this is your kilogram and this is the fourth one. இப்போ நான் உனக்கு என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா atomic mass unit different expression. Okay, so first one you are giving expression atomic mass unit is equal to 1/12 part of 1 atom of carbon 12. This is first answer. 1 minute. Yes, ma'am. This is 1. ரெண்டாவது என்னது, AM is equal to 1 by Avogadro number. மூணாவது என்னது, AM is equal to 1.6 into 10 power minus 24 gram. நாலாவது என்னது, AM is equal to 1.6 into 10 power minus 27 kilogram. All are atomic mass unit. இதுவே ஒரு வருஷம் ஜெயிக்கு வந்திருக்குது இந்த கொஸ்டின். ஸோ ஆல் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இது மட்டும்தான் ஏஎம்யோடைய இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த நாலேஜ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ உனக்கு ஏஎம் மட்டும்தான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து நான் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா ரேம். மிஸ் வந்து கிளாஸில் நடத்துகிற மாதிரி பொறுமையாக நடத்துகிறேன். வீடியோஸ் பார்க்குறது ஜஸ்ட் லைக் மற்ற வீடியோ மாதிரி நீங்கள் இது ஸ்பீடாக பார்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். இட் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் 11th standard 9th standard ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்.
those who are doing the 10th standard with the inspiration of preparing for NEET and JEE. இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் உன்னுடைய ட்ரீம் வந்து இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிசனாக இருந்ததுன்னா நோ அதர் சான்ஸ் ஒன்லி ஜேஇ நீ போகணும் அப்படி இல்லைனா நீட் ப்ரிப்பரேஷன். இது ரெண்டும் பியூர்லி பேசிக்காக என்சிஆர்டி புக் மட்டும் படித்தால் போதுமானது. அதனால் நீ 9th ஃபவுண்டேஷன் 10th நீ எந்த அகாடமி எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்னுடைய திரும்ப நான் சொல்கிறது 95% of the people are watching without subscribing. நான் என்ன சொல்ல, subscribe and give one like and follow the classes. Okay, it is very effective for you. Okay, now coming to the relative atomic mass na என்ன அப்படின்னு அடுத்த டாபிக் உள்ள போறேன். ஸோ நல்லா பாருங்க, ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்னாவே இந்த வார்த்தையே வந்து என்ன பேசுது, சம்திங் யூ ஹாவ் டு ரிலேட் வித் த அதர்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். இது வந்து ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ராம்னு நீ சொல்லிக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா இங்கே பாருங்க, நல்லா கவனிங்க, இங்கே ஒரு லைன் போடுறோம், இங்கே எழுதுகிறோம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் எலிமெண்ட். இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது. இந்த இடத்துல தான் இந்த ஒன் ஆட்டம்ன்றத வார்த்தையை நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் எலிமெண்ட். நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஒன் ஆட்டம்ன்றது இங்கே தான் வருது. ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட் யூ கேன் டேக் இட் divided by, here you are writing the atomic mass unit. Okay, so இப்போ நான் relative atomic mass of hydrogen வரேன்னு வச்சுக்கோங்க, RAM for hydrogen atom. இதுதான் என்னுடைய டாபிக். அப்போ mass of one hydrogen atom divided by, what is atomic mass unit? 1 divided by நம்ம போட்டுக்கலாமா? ஓகேவா? எஸ். இப்போ now I can write அதே தான் RAM ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவ, இங்கே வந்து 1 அவகர நம்பர் போட்ட, இங்கே என்ன எழுதுவ, மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து 6.023 தான் உனக்கு வெயிட் வந்து 1. ஓகே, இப்போ 1 வேணும்னா அதை நீ எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா, அதுக்கு வேணால் தனியாகவே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இங்கே எழுதுங்க, மாஸ் ஆஃப் 6 × 10⁻23 atom of hydrogen is equal to, நமக்கு தெரியும் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அதுதான் என்ன சொல்கிறேன், 1.008. you are telling I am not giving any units. நான் மாஸ் ஆஃப், சப்போஸ் நீ இது கொடுக்குறதா இருந்தால் இது ஒரு மோலார், இப்போதைக்கு I am not committing the unit. this is in a mass of 6 × 10⁻23 atom of hydrogen. ஓகேம்மா, கிராம் நான் கொடுத்துருந்தேன், கிராம். ஓகே, இப்போ this is what is called mass of இவ்வளோ atom. so mass of one atom is equal to mass of one atom of hydrogen is equal to, அப்போ இதை எப்படி கொடுப்பேன், 1.008 divided by அவகட்ரோ நம்பர், 6 × 10⁻23 சொல்லலாம். 1.008 divided by any ஒன்று எழுதிக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம். ஓகே, அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூ கேன் see this one. இதுதான் மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம், இதுதான் மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம். இதெல்லாம் நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், இந்த இடத்துக்கு எடுத்தானோ, எங்கே வரத்தானோ இங்கேருந்து அதை நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன், இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன். இந்த இடம் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம், நான் RAM ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு, எஸ் இவங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா போதும், RAM for hydrogen atom is equal to one atom of hydrogen. என்ன எழுதுறீங்க, 1.008 divided by அவகட்ரோ நம்பர். அதுக்கு அடுத்தது overall divide by, what is AMU? now you should write AMU. so what is AMU is equal to 1.008 divided by அவகட்ரோ நம்பர். and what is your A? 1 minute.
divide by AMU. Correct? What is AMU? நமக்கு தெரியும் 1 by Avogadro number. 1 by Avogadro number. அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்னு பாருங்க, இந்த டினாமினேட்டர் இருக்கு, இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ உனக்கு என்ன வருது? 1.008. ஓகேவா? எஸ். இப்போ இதோட யூனிட் ஆல்ரெடி கிராமில் இருக்கு. திஸ் இஸ் இன் கிராம், திஸ் இஸ் இன் கிராம். ஸோ அதுவும் என்ன ஆகிடும்? கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நவ் த ஆன்சர் இஸ் relative atomic mass of hydrogen. Relative atomic mass of hydrogen atom is equal to 1.008. That's all. Very specific. There is no unit. Relative atomic mass na adukku unit கிடையாது. இப்படி தான் நம்ம what is mass of hydrogen atom na 1.008 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா relative atomic mass. ஓகே, நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு நினைப்பேன் ஆட்டம்க்கு ஒன்று சின்னதுங்கிறோம், பட் அது வெயிட்டு எடுக்க பிடிக்க முடியாதுங்கிறாங்க. ஆனால் வெயிட்னு சொல்லி 1.08 கிராம்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு கிராம் ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும். அதை எப்படி வெயிட் பண்ணுவாங்க, எப்படி உட்காந்து இத்தினோண்டு ஆட்டம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து போய் மிஸ்டேக் எப்படி எனக்கு திட்டம் கிடைக்கும். அப்போ தான் வந்து சொல்கிற புரியுது, இப்போ தான் புரியுது. அதெல்லாம் நல்ல காலேஜில் வரப்போ தான் புரியுது. மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா எதாவது மாஸ் ஆஃப் 1ன்னு சொல்லாதுங்க, மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா 1.08 அப்படின்னா என்ன கணக்குனா மாஸ் ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் லெட் மீ ரைட். இப்போ கொஸ்டின் வருது, மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு நீ சொன்னீங்கன்னா 1.008 கொடுத்துரு, அவ்வளோதான். மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் 1.008 ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். இப்போ சொல்கிறேன், மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா 1.008 AMU. என்ன முக்கியம்? 1ன்னு வந்ததுன்னா இங்கே AMU. அதை எப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலான்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள். உனக்கு மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா இதுதான் வேணும். மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா யூ வாண்ட் திஸ் இஸ். அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னவாகும்? இங்கே போகும். இதுதான் என்னது? AMU. அப்போ வாட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்? RAM into AMU. So what is mass of 1 hydrogen atom is equal to 1, that is called, I can write as a RAM into, that is called ROM, relative atomic mass into AMU, the mass of 1 hydrogen atom. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? So mass of hydrogen atom அப்படின்னா it is called as a relative atomic mass. 1 hydrogen atomனா இதுதான் answer. ஓகேவா? What is mass of 1 mole of hydrogen? Mass of 1 mole of hydrogen. Mass of 1 mole of hydrogen atom அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா 1.008. ஏன்னா இது வெரி பேசிக். இதெல்லாம் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தாலும் நீ யோசிக்கலாம். கிராம் பர் மோல் அப்படின்னு நீ கொடுக்கணும். ஸோ உனக்கு முன்னாடி பேஜில் நான் ஆல்ரெடியே உனக்கு என்ன நடத்தியிருக்கேன் உனக்கு. எஸ், நான் திஸ் இஸ் வாட் இஸ், இதில் நான் நடத்துகிறது RAM. இதுக்கு முதல் பக்கத்தில் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன், இது வந்து AMUடைய ஃபுல் நாலேஜ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என்ன இந்த இது AMUனா என்ன நடத்திருக்கேன். இந்த இடத்துல இந்த பக்கத்தில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு நைட்ரஜன் ஆட்டத்துலேயே 3 டிஃப்ரெண்ட், ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துலேயே 3 டிஃப்ரெண்ட், 2 எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எதை நடத்தியிருக்கேன் அப்படின்னா டீச்சிங்காக நான் யூஸ் பண்ணி நடத்துறது ஹைட்ரஜன். ஸோ இப்போ உனக்கு AMUனா என்ன, RAMனா என்ன ரெண்டும் தெரியும். கொஸ்டின்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ்னா நீ கேட்ப கொஸ்டின் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமா, மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமா, மாஸ் ஆஃப் 1 மோல் ஆட்டமானு திரும்ப கொஸ்டினை கேட்டுட்டு படிச்சுட்டு தான் நீ பதில் போடுவேன். ஸோ அப்போ தெளிவு இருந்தால் உனக்கு எப்படி பழக்கினாலும் எந்த லெவல் ஆஃப் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதனால் NCERT புக்கில் இருக்கிற கான்செப்ட் நான் புக்கை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி காட்டினேன், அதில் ஒன்றும் புரியல. பட் ஆனால் அதில் வந்து AMUக்கும் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸும் இவ்வளோ டீட்டெயில் டீச்சிங் உனக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஏதாவது டீச்சிங் வந்து நான் இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் கொடுக்குறேன். யாருக்காவது ஆன்லைன் கிளாஸ் டீச்சிங் வேணும், யூஆர் ஃப்ரம் even you are from North India அல்லது கேரளா ஆந்திரா வந்தாலும் if require online teaching na definitely I will do in complete English versions. I am capable, of course. Anybody require me,
you approach me with 2 or 3 numbers. Okay, not in single students I am taking. Minimum 3 students in your batch. From your among friends, you arrange it and call me. I will give coming. I will take responsibility for 2 years making ready for it. IED advance or need or JEE, whatever you get. So now I have completed 2 things over. Okay, well? So with that I am completing with that I will complete today's work. Let us see children. Now I will give the my channel is Betty and Betty Need Chemistry and Chemistry Simply Tamil. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி நீ பரவாயில்ல, ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு அடுத்து நீங்கள் போங்க. 10th முடிச்சு வர ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஆன்லைனில் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண ரெடியாக இருந்தால் ஐ எம் ரெடி டு டேக் த கிளாஸ். ஃபீஸ் இஸ் very less fees only. Okay, so thank you student, with that I am completing this video.